નમસ્કાર, હું છું પાયલ ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો DNTV ન્યૂઝ. તો સમાચારની શરૂઆત કરીએ સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સથી. એમએસ યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટી સંચાલિત ભાષા ભવન ખાતે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સેન્ટરનું કરવામાં આવ્યું લોકાર્પણ. કોંગ્રેસના 139મા સ્થાપના દિવસની વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી ઉજવણી. કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર પિલર માટેના ખોદવામાં આવેલા 10 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબકી 3 વર્ષીય બાળકીનું મોત. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સેન્ટરનું લોકાર્પણ એમએસ યુનિવર્સિટીના વીસીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આર્ટ્સ ફેકલ્ટી સંચાલિત ભાષા ભવન ખાતે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સેન્ટરનું લોકાર્પણ વીસી પ્રોફેસર વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવ, ગુરુકુળ પ્રોજેક્ટના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દીપક કોઈરાલા, ટેકનોલોજી ફેકલ્ટીના ડીન પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ, આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન પ્રોફેસર આધ્યા સક્સેના સહિતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું. નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 મુજબના ફેરફારો શિક્ષણ ક્ષેત્રે કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે એમએસ યુનિવર્સિટી ખાતે ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ માટે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓને સમગ્ર બાબતોનું જ્ઞાન આપવાનો છે. આ સેન્ટરમાં દરેક વિષયો માટેના કોર્સ ચલાવવામાં આવશે. 2 ઓનલાઈન કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યત્વે ભારતીય શિક્ષણ પદ્ધતિ મુજબ દરેક વિષયનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આપવાના ધ્યેય સાથે આ કેન્દ્ર શરૂ કરાયું છે. વૈદિક ગણિત સહિત વૈદિક વિજ્ઞાન વિષયની ઓનલાઈન તાલીમ શરૂ કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે શિક્ષકોને પણ તાલીમ આપવામાં આવશે. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इस साल हम लोग 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग यूनिवर्सिटी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. इसके तहत हम लोग ढेर सारी नई योजनाओं का शुरुआत कर रहे हैं. इसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसकी शुभ शुरुआत किया. भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है, यानी कि आप अगर देखिए तो इंजीनियरिंग के बच्चों को भी अभी AICTE जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि मेजर आप किसी भी ब्रांच में करिए, सिविल में करिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, किस में भी करिए, लेकिन माइनर आपको IKS में लेना है. यानी कि ऐसा सेंटर जिसकी आवश्यकता हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को तो है ही, लेकिन साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैल्यू एडेड कोर्सेज के रूप में हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेने की भी बात कहती है. तो हम लोगों ने आज से इस सेंटर की स्थापना किया.
हम लोगों को इस सेंटर को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई इसलिए नहीं आई क्योंकि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो 1881 से बड़ौदा कॉलेज के रूप में चल रही है और 1949 से MSU यानी कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के रूप में चल रही है। हमारे बहुत सारे स्तंभ हैं इस सेंटर के पीछे। जैसे आप देखिए, हमारा बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय जो कि 100 वर्षों से ज़्यादा पुराना है, हमारा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जिसमें 30,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास हैं। इसके अलावा आप देखिए, हमारे म्यूज़ियम्स हैं, हमारा आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट है, हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है। ये सारे इसके आधार स्तंभ हैं क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम लोग बात करते हैं तो वो ये 3 शब्दों का एक विषय नहीं है, इसमें बहुत सारे विषयों का समावेश है। और जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि MSU सिंस इंसेप्शन है, उसमें ये सारे आधार स्तंभ जो हैं ऐसे सेंटर्स को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जो भी इसके विद्वान प्रोफेसर्स हैं वो इसमें अपनी भूमिका करेंगे। आज से हम लोगों ने इस सेंटर से 2 ऑनलाइन कोर्सेज़ की शुरुआत भी की है जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बड़ौदा शहर के सभी नागरिक कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई क्वालिफ़िकेशन का आवश्यकता नहीं है। घरेलू महिलाएं, होम मेकर्स कर सकते हैं, हमारे जो भी रिटायर्ड लोग हैं वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा ये मेनली विद्यार्थी मित्रों पे तो फोकस किया ही गया है जो कि हम लोग यूनिवर्सिटी के 55,000 विद्यार्थियों को सिखाएंगे। धन्यवाद। લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની નેપચ્યુન ટાવર અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા કોંગ્રેસના 139મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પોતાના 138 વર્ષ પૂર્ણ કરી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની પ્રેરક નેતૃત્વમાં 139મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહી છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષના સ્થાપના દિવસે વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ લકડીપુલ દાંડિયા બજાર ખાતે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિક જોશી, વિપક્ષ નેતા અમીબેન રાવત, પૂર્વ વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ, વોર્ડના કાઉન્સિલરો, વોર્ડના પ્રમુખ તથા તમામ કાર્યકર્તાઓ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 139મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે કોંગ્રેસ પાર્ટીના આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ આજે અહીંયા ભેગા થઈને એકબીજાને શુભેચ્છા આપી રહ્યા છે. 138 વર્ષનો કોંગ્રેસનો સંઘર્ષ, આ દેશની આઝાદી પહેલાં અને આઝાદી બાદ દેશ કોંગ્રેસે બનાવ્યો, બંધારણ કોંગ્રેસે આપ્યું અને આ દેશમાં જ્યારે ટાંકણી પણ નથી બની ત્યારે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ પ્રધાનમંત્રી બન્યા. ત્યારે આપણે જેટલું પણ નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની દેન છે. આજે આ દેશમાં બીજી આઝાદીની લડાઈ લડવાની શરૂઆત થઈ રહી છે કારણ કે લોકશાહીનું ખૂન થઈ રહ્યું છે. 142 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરી નાખે, કોઈને બોલવાનો અધિકાર ના હોય, કોઈ બોલી ના શકે, કોઈ રજૂઆત ના કરી શકે, તો આ લોકશાહી ના કહેવાય, તાનાશાહી છે. અને આ તાનાશાહી સામે કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધ છે અને આજે સ્થાપના દિવસે પ્રતિજ્ઞા લઈએ છીએ કે પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપીને આવનારા દિવસમાં લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનું પણ કામ કરીશું. આપના માધ્યમથી તમામ નગરજનોને પણ કોંગ્રેસના સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. વિશ્વની સૌથી જૂની પાર્ટી કોંગ્રેસ પાર્ટી 138નું વર્ષ પૂર્ણ કર્યા જે 139મા સ્થાપના દિવસે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસની સ્થાપના 1885માં ભારતની આઝાદીના ઉદ્દેશમાં શરૂઆત કરી હતી. નાગરિકોના હક માટે લડવાની નાના રિફોર્મ્સથી શરૂઆત કરીને સંપૂર્ણ સ્વરાજની વાત થઈ. મીઠા સોલ્ટ ટેક્સના કાયદા માટે દાંડી કૂચને, નોન વાયલન્સના પ્રિન્સિપલ ઉપર નોન કોઓપરેશન મૂવમેન્ટ અને આખરે ભારત દેશને આઝાદીમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ફાળો જે કોંગ્રેસ પક્ષે આપ્યો એ પાર્ટીના સિપાહી હોવાનો અમને ગર્વ છે. આઝાદી પછી પણ કોંગ્રેસ પક્ષે ખૂબ લાંબા સમય સુધી નેતૃત્વ કર્યું. જે દેશમાં સોય નહોતી એમાં શ્વેત ક્રાંતિ, હરિત ક્રાંતિ, તમામ જે દેશના વિકાસના મોટા પાસા છે, ગ્લોબલાઇઝેશનમાં ઇકોનોમિક ડિમોનિટાઇઝેશન કરવાની વાત હોય કે પછી કોમ્પ્યુટર યુગ લાવવાની ને ભારતને જ અત્યારે જે મુકામ પર છે એ મુકામમાં પહોંચાડવામાં જે આખું આર્કિટેક્ચરનું કર્યું હોય ને જે પ્લાનિંગ કર્યું હોય એ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. અને અમને ગર્વ છે કે અમારી પાર્ટી હંમેશા દેશના વિકાસ માટે, સમાન અધિકાર મળે એના માટે ચિંતિત હોય છે. પાર્ટીના જે બી
કાર્યક્રમો હોય છે તેને દેશની પ્રગતિને ધ્યાનમાં રાખીને એકોર્ડિંગલી પ્લાન કરીને દેશ આગળ જાય છે. અત્યારે દેશ ખૂબ મોટા સંકટમાં છે. અત્યારે જે રીતના નફરતની રાજનીતિ થઈ રહી છે ત્યારે ફરીવાર ભારત જોડો યાત્રા થકી રાહુલજીએ દેશમાં એક પ્રેમની દુકાન ખોલવાનો શરૂઆત કરી છે. ફરીથી હવે આગલા દિવસોમાં બી ન્યાય યાત્રા શરૂ કરી અને ઈસ્ટથી લઈને વેસ્ટ સુધી ભારતમાં ન્યાય યાત્રા શરૂઆત કરવામાં જઈ રહ્યા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ હંમેશા દેશવાસીઓને એક સૈનિક તરીકે દેશના વિકાસ માટે જે અમારાથી થાય એ લેવાનું આજે પ્રણ કરીએ છીએ. એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. છાણી વિસ્તારમાં આવેલી યોગીનગર ટાઉનશીપ પાસેની એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર પિલ્લર માટેના ખોદવામાં આવેલા 10 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં એક 3 વર્ષની બાળકી ખાબકી હતી, જેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. વડોદરા શહેરના છાણી વિસ્તારમાં આવેલી યોગીનગર ટાઉનશીપ પાસે ગેલેક્સી બ્લેઝ નામની કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ચાલી રહી છે, જ્યાં વેસ્ટ બંગાળનો પરિવાર મજૂરી કામ કરી પોતાનું જીવન વિતાવી રહ્યો છે. વેસ્ટ બંગાળના રહેવાસી સુરેશ રાય તેમની 3 વર્ષની પુત્રી તપોડી અને પરિવાર સાથે આ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર છેલ્લા ઘણા સમયથી મજૂરી કામ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે આજરોજ સવારે 11:30 વાગ્યાની આસપાસ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડને બિલ્ડર હિતેશ પટેલ દ્વારા કોલ કરી જાણ કરવામાં આવી હતી કે તેમની સાઇટ પર ખોદેલા પિલ્લર માટેના અંદાજિત 10 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં એક બાળકી ખાબકી છે, જેથી TP13 ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર રવાના થઈ હતી, જ્યાં પિલ્લરના ખાડામાં પડેલી 3 વર્ષની માસૂમ બાળકી કણસતી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સ્થળ ઉપર પહોંચતા અંદાજિત 10 થી 15 મિનિટ બાળકીનું રેસ્ક્યુ કરીને તેને સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલવામાં આવી હતી. અંદાજે 11:30ની આજુબાજુ ફાયર કંટ્રોલ તરફથી અમને કોલ કરવામાં આવેલ હતો કે યોગીનગર ટાઉનશીપ છાણી ખાતે એક બાળક 10 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં પડેલું છે. ખાડામાં પડેલ હોવાથી તેઓને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા રેસ્ક્યુ સેફલી કરીને તેઓને મોકલ્યા છે હોસ્પિટલ ખાતે. અત્યારે અંદાજિત અમારા આવ્યા પછી 20 થી 25 મિનિટમાં તેઓનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરેલું છે. થોડી આમ તો કોન્શિયસ અત્યારે કહે છે કે કોન્શિયસ છે એમના હોસ્પિટલ ખાતે. અંદાજિત 10 ફૂટ અંદર છે. મોં એમનું નીચે હતું અને પગ ઉપર હતા. યોગેશ્વર ટાઉનશીપ ટાટા ગોડાઉન છાની પાસે ઘટના બની હતી. એમાં એક બોરવેલમાં 3 વર્ષની નાની બાળકી પડી ગઈ હતી નીચે, અને એવો ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળ્યો હતો. ફાયર બ્રિગેડે ઘટના સ્થળે પહોંચીને બોરવેલમાંથી છોકરીને સહી સલામત રીતે બહાર તો કાઢી છે, પણ હમણાં છોકરીની સ્થિતિ ગંભીર હાલતમાં છે, તેથી તેને SSG હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા છે. હવે આગળની પ્રાથમિક તપાસ ડૉક્ટર દ્વારા થશે. ડૉક્ટરે તો મરણ જાણ કરી દીધું. એનું અમે નહીં કહી શકતા. અમે તો હમણાં બાળકી ટ્રીટમેન્ટમાં છે, ડૉક્ટરને આપી છે. અચ્છા સાહેબ, તમને કેવી રીતે જાણ થઈ? કેટલા કલાકનું કેટલું રેસ્ક્યુ ચાલ્યું એને બચાવવાનું? અમને કોલ મળ્યો તો એના તદ્દન જ અમે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા, અને લગભગ 11 થી 12 મિનિટમાં અમે છોકરીને બહાર કાઢી લીધી હતી. પરંતુ આ બાળકીને હોસ્પિટલના તબીબો દ્વારા મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. रख दिया उधर गड्ढा में, कुछ नहीं ढका, तो मेरा लड़की खेलने गया और लड़की वहाँ पर गिर गया, और वो 10 फीट का गड्ढा है. क्या काम चलता है वहाँ पर? तो कौन सा काम चल रहा था? हम लोग तो मैं तो काम करता हूँ सरिया का. नहीं, वहाँ कौन सा काम चल रहा है? मैं पता नहीं, गड्ढा खड़ कर रख दिया, कौन काम करेगा वहाँ पर ये पता नहीं हम लोग को. वो दूसरी का है. आपको कैसे पता चला? हम और मेरा घरवाली एक साथ में खाना खा रहा हूँ. मेरा लड़की भी खाना खाया, तो हाथ धोने गया हो, तो अचानक वो गड्ढा में देखने गया, गड्ढे में कूद गया हो. तब मेरा घरवाली गया ढूंढने, बोल रहा है जो टपूर टपूर करके बोल रहा है, तो गड्ढे से आवाज़ आ रहा है. तब मेरा जो घरवाली देखा वो जो नीचे गिरी है, तब मेरे को तुरंत बुलाया, तो मैं गया, जाके देख रहा हूँ वहाँ गिरा है. फिर आपने क्या किया? हम लोग बहुत कोशिश किया और रस्सी लगा के नहीं उठा पाया. फिर किसको बुलाया? फिर वो सब साल लोग उधर से आया तो फ़ोन किया, यहाँ पर सब गया. वो तुम्हारा क्या बोलता है इसका, फायर वाला? ना, फायर वगैरह गया, वो जाके मेरे लड़की को उठाया. अभी कंडीशन क्या है आपकी? मेरा लड़की तो लगा वो ख़त्म हो गया सर. कितने बच्चे हैं आपके घर? एक ही बच्ची है. कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग आया बंगाल से.
कितना दुख होता है ये जब ऐसा वाक्य होता है, बच्ची गिर जाती है, बच्चा नहीं पाते, कितना दुख होता है आपको? बहुत दुख होता है, लेकिन सर वो तो बात सही है, लेकिन जिस गड्ढे में गिर गया मेरा लड़की, मैं तो वो लोग को नहीं छोड़ेंगे, स्टेप लेंगे हम। क्यों? हाँ केस करेंगे सर। किसके ऊपर? वो जिसका जो गड्ढा खुरा, जिसका ज़मीन, उसका नाम पे केस करेंगे। कौन है जमीन वाला, कौन है पता है आपको? नहीं पता है, उधर और आदमी है मेरा, उन लोग को पता है। હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી એટલે કે જવું હોય યુકે, યુરોપ, યુએસએ કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર। વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ। વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, બીપીસી રોડ, અલકાપુરી। શ્રી અગ્રવાલ સમાજ ટ્રસ્ટ, અગ્રવાલ યુવા સંઘ વડોદરા તેમજ અગ્રેસન સ્પોર્ટ્સ સમિતિ સાથે જ અગ્રવાલ મહિલા સમિતિ વડોદરા દ્વારા ખાનપુર ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે અગ્રેસન ક્રિકેટ લીગ 7 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો આજરોજ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા શહેરમાં આગવું સ્થાન ધરાવનાર અગ્રવાલ સમાજ હર હંમેશ પોતાના સમાજ સાથે જોડાયેલું રહે છે। વર્ષ દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમો કરી સૌ કોઈ ભેગા કરી એકતા દર્શાવતું નજરે પડે છે। ત્યારે છેલ્લા 6 વર્ષથી ક્રિકેટનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે। ત્યારે આજે ખાનપુર ખાતે શ્રી અગ્રવાલ સમાજ ટ્રસ્ટ, અગ્રવાલ યુવા સંઘ વડોદરા તેમજ અગ્રેસન સ્પોર્ટ્સ સમિતિ સાથે જ અગ્રવાલ મહિલા સમિતિ વડોદરા દ્વારા આયોજિત અગ્રેસન ક્રિકેટ લીગ 7ની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। ત્યારે આજે ઓપનિંગ સેરેમનીમાં અગ્રવાલ સમાજ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ હેમંત અગ્રવાલ, યુવા સંઘના પ્રમુખ અભિષેક અગ્રવાલ, યુવા સચિવ હિતેશ અગ્રવાલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સાથે જ આ લીગમાં કુલ 10 ટીમોએ ભાગ લીધો છે અને 2 મહિલા ટીમોએ પણ ભાગ લીધો છે। ત્યારે આજે કેલા મૈયા ટાઈગર ટીમ અને નિર્દોષ ટીમ વચ્ચે પ્રથમ મેચ યોજાઈ હતી। અગ્રસેન ક્રિકેટ લીગ જે અગ્રવાલ સમાજ ટ્રસ્ટ, અગ્રવાલ યુવા સંઘ, અગ્રવાલ મહિલા સમિતિ તેમજ મહારાજા અગ્રસેન સ્પોર્ટ્સ કમિટી, મહારાજા અગ્રસેન શિક્ષણ સમિતિ અને મહારાજા અગ્રસેન આરોગ્ય સમિતિ દ્વારા આ દર વર્ષે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ અગ્રસેન ક્રિકેટ લીગ 7નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે આ ટુર્નામેન્ટની ખાસિયત આ વર્ષે એવી છે કે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ યુવાઓએ અને મહિલાઓએ ઉમંગે પાઠ લીધો છે અને આ વર્ષે ટોટલ 10 ટીમોએ ભાગ લીધો છે। આ સિવાય મહિલાઓની પણ 2 ટીમ છે જે દર વર્ષની જેમ ભાગ લેવાની છે અને અંડર 19 એની પણ 2 ટીમો પ્રથમ વખત આ વખતે ભાગ લેવાની છે। આ ટુર્નામેન્ટ 27 થી 31 તારીખ સુધી ચાલશે અને ખાનપુર ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ દર્શનમ ક્રિકેટ એકેડેમી ખાતે આ ટુર્નામેન્ટ યોજવામાં આવી છે। આ ટુર્નામેન્ટનો મુખ્ય હેતુ અગ્રવાલ યુવાઓને તેમજ મહિલાઓને ફિટ રાખવાનો છે અને આના સિવાય સમાજનું સંગઠન મજબૂત કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે। અને હવે લઈશું એક બ્રેક। આપ જોતા રહેજો DNTV ન્યૂઝ। લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી। લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસ કોર્સ રોડ, વડોદરા।
હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. તૃતીય બિડાદેશ્વર કાંકરોલી નરેશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ડૉક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજશ્રીના સાનિધ્યમાં પ્રભુ શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિર બોડેલી ખાતે નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો. બળભાગી બોડેલી ખાતે હેમંતભાઈ રમણલાલ શાહ પરિવાર દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત કથાનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત રમણભાઈ પરિવાર દ્વારા મુખ્ય મનોરથી સ્વરૂપે બોડેલી પ્રભુ શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિરમાં શ્રીજીને સુવર્ણ પલ્લામાં પૂજ્ય શ્રી ડૉક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજશ્રીના કરકમલો દ્વારા પ્રભુને ઝુલાવીને નંદ મહોત્સવ નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલકીના હાલોલના કીર્તનકારો દ્વારા ભારે રમઝટ બોલાવી આગવું આકર્ષણ ઊભું થયું હતું. પૂજ્યશ્રીના કરકમલો દ્વારા પ્રસાદીની છોડો ઉડાડવામાં આવી. વૈષ્ણવો વ્રજ ભક્તો બનીને લૂંટાલૂંટ કરતા જોવા મળ્યા હતા. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં ગોકુળમય વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. પૂર્વ પટ્ટીના વિવિધ ગામોના વૈષ્ણવો વિશાળ જનસંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, ત્યારે શ્રીજીના અલૌકિક દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. તો વડોદરા શહેરમાંથી પણ વૈષ્ણવોએ માદરે વતન આવીને ભક્તિમાં જોડાયા હતા. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા, ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની, નેપચ્યુન ટાવર, અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા. સયાજીગંજ પોલીસ મથકની ટીમની પ્રશંસનીય કામગીરી સામે આવી છે, જેમાં એક મહિલા મુસાફર રિક્ષામાંથી ઉતરતી વખતે તેનું પર્સ રિક્ષામાં ભૂલી જતા અને આ પર્સ તેને પરત મળી જતા પોલીસની કામગીરીની આ મહિલાએ પ્રશંસા કરી હતી. પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ અનુસાર હેતલ કુમાર અશ્વિનભાઈ પટેલ, રહેવાસી હૈદરાબાદ, કે જેઓ ગોત્રી રિક્ષામાં બેસીને આજીવન સંજીવની હોસ્પિટલ ખાતે આવ્યા હતા. રિક્ષામાંથી ઉતરી હોસ્પિટલમાં જતા તેઓને જાણ થઈ હતી કે તેઓનું પોતાનું લેડીઝ પર્સ જે રિક્ષામાં ગોત્રીથી બેઠા હતા અને ત્યાં ભૂલી ગયા છે. અરજદારે જે જગ્યાએથી રિક્ષામાં ઉતર્યા ત્યારબાદ તે જગ્યા પર જોતા રિક્ષામાં પર્સ જણાઈ આવ્યું ન હતું. સાથે જ પાસપોર્ટ, આઈફોન અને રોકડ આ પર્સમાં મૂકેલી હતી, જે પર્સ ગુમ થતાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. પોલીસે આ મામલે તપાસ કરતા રિક્ષાવાળાને શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો અને રિક્ષાવાળા પાસેથી અરજદારને લેડીઝ બેગ મેળવી જે પાસપોર્ટ તથા મોબાઈલ અને રોકડ રૂપિયા પર્સમાં મૂકેલા હતા તે પરત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર કામગીરીથી પર્સ પરત મળતા તેઓએ પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી. હવે ફોરેન જવાનો રસ્તો શરૂ થશે વડોદરાથી. એટલે કે જવું હોય UK, યુરોપ, USA કે કેનેડા, દિવ્ય ગ્રુપ સાથે કરો સફર તમારા કરિયરના સર્વોચ્ચ શિખર પર. વિદેશમાં ઉચ્ચતમ અભ્યાસ સાથે નોકરીની તક મેળવી આપતી વડોદરાની એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. વિઝિટ ટુડે એટ નેપચ્યુન ટાવર, BPC રોડ, અલકાપુરી. વાઘોડિયા એસટીના કર્મચારીઓ માટે રક્તદાનનો કાર્યક્રમ એસટી ડેપો ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો. વડોદરા જિલ્લાના વાઘોડિયા ડેપો ખાતે આજરોજ શુભયાત્રા અને સ્વચ્છ યાત્રાના સંદર્ભમાં હર્ષભાઈ સગવીર સાહેબ તેમજ વિભાગના વિભાગીય નિયામક શર્મા સાહેબના સહયોગથી વાઘોડિયા એસટી ડેપો ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો. વાઘોડિયા તાલુકાના મુનિ સેવા આશ્રમ કોરજથી રક્તદાન માટે ટીમ આવી હતી. જરૂરિયાતના સમયે તાત્કાલિક બ્લડ મળી રહે તે હેતુથી આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ બ્લડ થકી અમારા એસટીના જે કર્મચારી છે તેમની અંદર જાગૃતતા આવે તેમજ આ બ્લડથી એ બેંકમાં સ્ટોક થયેલું બ્લડ ગમે ત્યારે કોઈને પણ કામ લાગી શકે તેવા ઉમદા આશયથી આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો. આજરોજ વાઘોડિયા એસટી ડેપો ખાતે શુભયાત્રા સ્વચ્છ યાત્રાના સંદર્ભમાં માનનીય હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ તેમજ
વિભાગના વિભાગીય નિયામક શ્રી શર્મા સાહેબના સહયોગથી વાઘોડિયા એસટી ડેપો ખાતે બ્લડ ડોનેટનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ. આ કાર્યક્રમ થકી જે કોઈ બ્લડ સ્ટોરેજ થાય છે એ બ્લડનો સીધો ઉપયોગ રસ્તા ઉપર ચાલતા રાહદારીઓ તેમજ અમારા એસટીના ડ્રાઈવરો તેમજ અન્ય કોઈ વાહનથી થતા એક્સિડન્ટમાં જ્યારે બ્લડની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે તાત્કાલિક બ્લડ મળી રહે તે હેતુથી આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. અને આ બ્લડ થકી અમારા એસટીના જે કર્મચારીઓ છે તેમની અંદર એક જાગૃતતા આવે તેમજ આ બ્લડથી બેંક છે એ બેંકમાં સ્ટોરેજ થયેલું બ્લડ ગમે ત્યારે કામ લાગી શકે તે હેતુથી આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. દરિયા ડેપો મેનેજર વાઘોડિયા. મારું નામ ચેતન પચાલ, જુનિયર આસિસ્ટન્ટ વાઘોડિયા ડેપો. ભારતના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ, ગૃહમંત્રી સંઘવી સાહેબ તેમજ અમારા નિગમના એમડી સાહેબ શ્રી તેમજ વિભાગના વડા શર્મા સાહેબ અને ડીએમઈ શ્રી સોલંકી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ શુભ યાત્રા સ્વચ્છ યાત્રા અંતર્ગત આજ રોજ કૈલાસ કેન્સર હોસ્પિટલ ગોરજ થકી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને રક્તદાન શિબિરમાં અમારા ડેપોના અંદાજે 150 કર્મચારીઓ રક્તદાન શિબિરમાં જોડાયેલ છે. રક્તદાન શિબિરનો મુખ્ય હેતુ માનવ સેવાનો છે. રક્તદાન કરવું એ મહાદાન છે. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ટાયર 2 અને ટાયર 5 ના સચોટ અને નિષ્ણાત માર્ગદર્શક એટલે દિવ્ય ગ્રુપ ઓફ કંપની નેપચ્યુન ટાવર અલકાપુરી. લંડનમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા બિલ અટલાદરા રોડ સ્થિત ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરાના બિલ અટલાદરા રોડ સ્થિત દીપ પાર્ટી પ્લોટની પાછળ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જય ભવાની ગ્રુપના પ્રમુખ રાજુભાઈ ઠક્કરની કથામાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. કથાની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય બાદ મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિસ્તારના રહીશો તથા સમાજના વડીલો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વડોદરાના બિલના મહંત રામકરણ દાસે કથાનું આયોજન કર્યું છે. આ કથા ભાવનગરના સંજય બાપુના કંઠે ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. આમ તો લોક કલ્યાણના અર્થે ભક્તોના બધાના કલ્યાણ થાય, બધાના આત્માના આનંદ મળે, સુખ શાંતિ, લોકોના કલ્યાણ માટે જ કોઈ લૌકિક આશા રાખીને નથી આયોજન કરે છે, પણ બધાનું કલ્યાણ થાય એ જ ઉદ્દેશ સાથે આપણે આ કથાનું આયોજન ભક્તોના સહયોગથી કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોણ આવી છે કથામાં ખાસ કરીને? કથાના મુખ્ય યજમાન આપણે સંજયભાઈ રાજગુરુ છે, પોથી યજમાન છે તો એ જગદીશભાઈ છે. અને ગયા વર્ષે રામકથાનું આયોજન હતું, આ વર્ષે બધાની ઈચ્છા હતી ભક્તજનોને ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવે, તો ભાવનગરથી સંજય દાસ મહારાજ બાપુ કથા વક્તા તરીકે વ્યાસગાદી પર બિરાજમાન છે ને ખૂબ સરસ રીતે આજે સુંદર કથાનો શુભારંભ થયું છે. અને બધા ભક્તોને અપીલ છે કે વધારેમાં વધારે સંખ્યામાં આવીને કથાના સત્સંગનો આનંદ લે, રસપાન કરે, એવી બધાની આપણી ઈચ્છા છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.